बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यागो गुर हृदय त्यागो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शोभ सुमत प्रकाशक श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हरि कृष्ण नाराय बहुरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला करो तहरा पर पुन पुन शीशा पुन पुन शीशा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है नानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब बोधद बंदा कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन का बंदना से चरणन पर तार एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच हो वाहिगुरु जी की फतेह बेगन बिनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा चितवत कारज अनक को सुलही चहत पयान गमन्यो शाह समीप तब तसली मात बखान चितवत कारज अनक को परम सम्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत बड़े भागा वाले हो जिन्होंने गरीब नवाज दसां पातशाहियों के पावन पवित्र प्रत्यक्ष रूप हाजिर नाजिर सतगुरु तख्त चबर छत्र के मालक सतगुरु लोक प्रलोक दियां बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब
सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके दमदमी टकसाल के मुख्य केंद्रीय स्थान हैडकुआटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे शहीदी घल्लूघारे दे इन्हां शहीदी समागमां दे अंदर अज 4 जून का दिहाड़ा है। ये शहीदी घल्लूघारे हफ्ते का अज चौथा दिन है जदों कि आपां इस शहीदी दिहाड़ियां ते सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विखे बड़ी श्रद्धा भावना ते उत्साह दे नाल शहीदां दे चरनां विच हाजरी लाउण वास्ते इन्हां महान शहीदी समागमां दे अंदर हाजरियां भर रहे हाँ। आप जी ने जिथे जथे दे सिंघां तों गुरबाणी का बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया है, उत्थे सिख पंथ का बड़ा प्रसिद्ध रागी जथा भाई साहब भाई हरजोत सिंह जी जख्मी जिन्होंने बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन आप संगत नूं सरवण करवाया है। साध संगत जी दमदमी टकसाल के 14वें मुखी कथनी करनी दे पूरे सूरे सूरबीर महाबली योधे अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले उन्होंने महापुरखों की अगवाई हेठ अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी प्रधान ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, जनरल सरदार सुबेग सिंह जी जथेदार बाबा ठारा सिंह जी इन्हां समेत बेअंत सिंघां ने इन्हां दिनां दे विच महान शहादतां प्राप्त कीतियां। महापुरखों दे नाल रहण वाले जथेदार भाई सुजान सिंह जी मनावा महापुरखों के पीए के तौर पर सेवा करने वाले भाई रशपाल सिंह जी पीए और इस तो अलावा जथेदार राम सिंह जी सुल्तानपुरी, भाई दलवीर सिंह जी अभ्यासी होर अणगिणत सिंघां ने समय की जालम हुकूमत का टाकरा करदियां होया बड़ी निर्भयता के नाल महान शहीदियां प्राप्त कीतियां। कबीर मोहि मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। एक वेरी महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वालियां नूं कलकत्ते तो आई हुई संगत विचों मुखी मुखी सिंघां ने बेनती करके पूछया कि महापुरखो जो समय की चाल नजर आ रही है, समय की हुकूमत की नीयत बड़ी खोटी है। प्रतीत हो रहा, अंदाजा लाया जा रहा है और महसूस भी हो रहा है कि समय की हुकूमत कोई ऐसा कार्य करेगी जिस नाल समय के जालम जरवाणियां दे मत्थे ते हमेशा का बड़ा बड़ा कलंक लग जाएगा और समय की हुकूमत हरमंदिर साहब ते हमला करने दीयां तैयारियां कर रही है। आप जी का की ख्याल है? महापुरुष थोड़ा समा शांत रह के चुप रह के कहन लगे तुहाडा की ख्याल है? कहन लगे साडा ख्याल ये है कि सदियां बाद कौम नूं तुहाडे वर्गा आगू प्राप्त होया, कौम दे विच जिन्हां ने राजसिक तौर ते कौम की अगवाई की,
वो राजसी तौर पर अगवाई करते रहे। जिन्होंने धार्मिक तौर पर कौम की अगवाई की, उन्होंने धार्मिक तौर पर अगवाई की है। पर बड़े लंबे समय बाद, सदियों की उड़ीक तो बाद, कौम नूं धार्मिक ते राजसी अगवाई देण वाला एक पहला ही महान आगू प्राप्त होया। असीं चाहुंदे हां कि तुहाडे शरीर की कौम नूं बहुत वड्डी लोड़ है। आप जी नूं असीं संसार विच सुरक्षित देखना चाहुंदे हां कि आप लंबा समा कौम की अगवाई करो। जो कौम नूं आस उम्मीद है, जो कौम के अरमान हैं, जो कौम आस लाई बैठी है, कौम की वो आस पूरी हो सके। असीं ये चाहुंदे हां कि तुसीं हमला करन तो पहला जदों सरकार हमला करे, उस तो पहला किसी पासे लोप हो जाओ, चले जाओ, गुप्त हो जाओ, अज्ञातवास लै लो। फिर कदे ना कदे कौम इकट्ठी होकर तुहाडी अगवाई विच दोबारा फिर जथेबंदक रूप दे विच कौम अपना भविख सवार सकती है। महापुरख मुस्कुराए, कहन लगे, सिंघो हिंदू नूं हरद्वार तो परे उजाड़ है, मुसलमान नूं मक्के तो परे उजाड़ है, सिख नूं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तो परे उजाड़ है। असीं तां वो दिन की उड़ीक कर रहे हाँ। वो घड़ियां गिन गिन के असीं अपने हत्थां दे उत्ते उड़ीक रहे हाँ कि जदों ये समा आवे। कबीर मोह मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। ऐसी थां कदे जिंदगी विच दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती। इस कौम दे रखवाले कलगीधर पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आप हन ते सतगुरु महाराज जी की कौम का इस खालसा पंथ का दुनिया के अंदर कोई नुकसान नहीं कर सकता। ना दुनिया में ऐसी कोई ताकत पैदा हुई है जिहड़ी सिख पंथ की कौम की कोई होंद मिटा सके। इस करके असीं नहीं चाहुंदे कि किसी बीमारी विच जां मंजे दे उत्ते पै के हड्डियां रगड़ रगड़ के अपना शरीर त्यागीए। साडा तां इक्को ही अरदास बेनती अपने बापू पिता सतगुरु के चरणों विच है, जो कलगीधर दे बचन हन, जब आप की औध निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। असीं तो शहादत देण वास्ते कमर कसा किया होया और असीं इत्थे शहादत देंगे। सो साध संगत जी, संसार अंदर 20वीं सदी दे विच महापुरखां ने वो करतब निभाया। महापुरखां दे नाल दे जथे दे ਸਿੰਘਾਂ ने वो सेवावां करवाइयां, सेवावां कीतियां और सतगुरु ने उन्होंने तो सेवा करवाइयां, सेवा लईयां, जिन्हां दियां कुर्बानियां ने एक दुनिया में इतिहास सिरज दिता। सो साध संगत जी, ऐसे अपने अमर शहीदां की याद विच आपां जुड़ करके बैठे हाँ, जिन्हां दे हिरदे विच चाह सी, जिहड़े महापुरख अरदास करते सन कि सच्चे पातशाह साडी कौम का राज भाग चढ़ते सूरज तो लैके छिपते सूरज तक दुनिया भर विच होवे। इस कौम के निशान साहब दुनिया के कोने कोने विच झूल जान। इस कौम का हर माई भाई जितना भी कोई इस कौम का नुमाइंदा है,
ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਸਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਚਿਤਵ ਕੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਲਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਹੀ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਕੋਠਾ ਨਗਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਵਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਰ ਕੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਇੰਨੇ ਸੰਕਟ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਡੋਲਣ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਕੱਖ ਆਦਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਜਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਚਿਤਵਤ ਕਾਰਜ ਅਨਕ ਕੋ। ਸੁਲਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਸੁਲਹੀ ਚਹਿਤ ਪਿਆਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਤਬ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮਾਤ ਬਖਾਨ। ਤਬ ਤਸਲੀਮਾਤ ਬਖਾਨ, ਤਬ ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਸਲੀਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ। ਝੁਕ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਲਹੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਝੁਕ ਕੇ। ਚੌਪਈ ਜਬ ਅਵਕਾਸ਼ ਕਹਿਨ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਬ ਸੁਲਹੀ ਕਰ ਜੋਰ ਅਲਾਇਓ। ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਚਹਿਤ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਸ਼ੂ ਕਾਰ ਤਹਿ ਅਫਰਤ ਭਇਓ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪਏ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਗ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਊਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਲੋਕਨ ਕੋ ਸੋ ਬਿਗਰਾਵੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਦੇਤ ਬਿਗਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਤਿਸ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਮਨ ਘੜਤ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਗੜਿਓ ਸਰਬ ਜਾਏ ਸੁਧਰਾਉ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਦੇ ਕਰ ਜੋਰ ਆਪ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ
पर हुण मैनू जाना पैना, मैनू आप लैके आउणा पैना है मामला। मोह बिन गए दरब नह आवे, मेरे गए तो बिना पंजाब दा मालिया जिहड़ा टैक्स है वो नहीं आएगा इत्थे। अपरना बुद्ध बल कर को लियावे, होर किसे विच इन्नी सियाणप नहीं आखे मैं सब तो ज्यादा सियाणा और मैं ताकतवर भी है। मैं सियाणप नाल भी सियाणप नाल लोकां नूं समझावांगा और जिथे डर दिखाना पिया उत्थे डर भी दिखावांगा। दोनों तरह का बल, बुद्धि का बल भी शरीर का बल भी, दोनों तरह का बल ला के तान ला के मैं वो सारा टैक्स खजाने वाला लेके आवांगा। सुनत शाहो की नस फुरमान, बादशाह जहांगीर ने कोई दरियाफ्त नहीं की। उस समय के राजे बड़े जालम बिरती दे होया करते सन, जिमें हाकम कन भर देंदे उवें अमल कर दिया करते सन। कोई दरियाफ्त नहीं करनी, कोई पुणछाण नहीं करनी, कोई पता नहीं करना भी ये गल सच्ची है या झूठी है। जहांगीर ने सुन करके उसे समय फरमान दे दिता, आज्ञा दे दी, जाए करो धन काज महान। मैं लगा सुनी जरूर जा, धन वाला काम जेड़ा पूरा कराउण वाला है बड़ा वड्डा कारज है, इस नूं करके आउणा कर। तूरन ही हट कर ते आवो, कहंदा देरी ना लाई, छेती वापस मुड़ के आई दिल्ली नूं। सैन संग लेकर चढ़ जावो, कहंदा फौज भी नाल लेके जाई, कल्ला ना जाई, फौजां नूं भी नाल चढ़ाई करके लेके जाना कर। सुलही लही शाहो की आयस, यो सुलही ने बादशाह दी आज्ञा लेके हरकत और निज घर को आए सो। बड़ा प्रसन्न है, हृदय विच के मन दियां मन अनुसार हो गईयां। यूं बड़ा प्रसन्न हो के अपने घर नूं आया। घर विचार चंदू टिक गयो, फिर विचार करके चंदू कोले भी गया। मिल सलाम कर बैठत भयो, चंदू जिहड़ा जहांगीर दा मुख वजीर है, चंदू दे घर विच जाके चंदू नूं सलाम कीती और चंदू दे कोले भी बैठ गया। सुलही सुनो दीवान बाक अस मोरा, हे वजीर जी मेरी ये गल सुनो ध्यान नाल। एक काज पा मम हर तोरा, एक काम तां तेरा भी है मेरा, आपां दोनों ही उस काम नूं कराउण लई सांझे मित्र हां। कहण लगा काम एक है पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरा मुफाद भी पूरा होना, मेरा भी होना। इस करके जिहड़ा ऐसा काम है जिन्हें हटावन कीन सनाता, जिन्हां ने तेरी पुत्री का नाता रिश्ता नहीं लिया, रोक दिता। सो मेरो बैरी बखियाता, दुनिया विचों मेरा सब तो बड़ा बैरी है, मैं उन्होंने अपना प्रतख बैरी समझदा हां। मैं अब जात गहों कै ना मारो, तेरा भी बैरी बन गया कि तेरी उन्हें परवाह नहीं की, ईन नहीं मन्नी, कोई भै नहीं मन्निया। इस करके अपना साझा बैरी है धन गुरु अर्जन देव जी। इस करके कहन लगा कि मैं हुण जां तां उन्होंने जींदियां नूं गिरफ्तार करांगा, जां उन्होंने जिउंदियां मारांगा। नहीं कुशल जुत त्याग सिधारो, सुख दे सहत उन्होंने जिउंदे नहीं छड्ड के आवांगा। खुशी नाल सुख दे नाल जिउंदे नहीं रह सकणगे। शाहो समीप सहायक रही है, तू एक गल दा ख्याल रखें कि बादशाह कोले कोई मेरी शिकायत ना ऐसी लेके आ जाए। बादशाह दे नेड़े मेरा सहायक बन के, मेरा पक्षी बन के रही। तिसके दोष मोर गुण कही है, गुरु अर्जन देव जी ते दोष लाई, झूठे बना बना के अपने कोलों गुरु अर्जन देव जी दियां चुगलियां करी ते मेरे गुणा की मेरी वडियाई करता रही। मेरे पक्ष विच राजे नूं रखी समय दे नूं, तुहे पैर तो लेकर आऊं, तेरे बैरी तो बदला लेके आवांगा। तो मैं सुलही नाम कहाऊं, ताई मैं तेरे को अपना नाम सुलही कहावांगा, नहीं तो मैं सुलही नहीं अखवावांगा। माझे देश विखै मम फेरा, मेरा माझे देश विच कोई फेरा लगना है। कह क्या काज करो नहीं
नह तेरा। कि मैं उत्थे जाके तेरा काम नहीं करांगा, भाव जरूर कि तेरा काम करके आवांगा। नाता फिरियो मोहे दुख लागा। जेड़ा तेरा नाता गुरु साहब ने अपने साहबजादे लई नहीं लिया, मोड़ दिता, उस दा मैनू भी भारा दुख लगा है। गहों जाए कर जे नह भागा। भज के ना किते चले जान, लोक ना जान, जे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਚੰਦੂ ਹਰਖਿਓ ਸੁਖ ਭਇਓ। ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੈਰ ਵਧਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਾਪੀ ਮਨ ਵਾਲਾ। ਚੰਦੂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਹੀ ਯਤਨ ਸਤਰ ਮਰ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬੈਰੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਕੋ ਸਰਪ ਕਹਿਓ ਨਹ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਪਰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਕਲੋ ਅਚਾਨਕ ਲੈ ਤਿਸ ਘਾਈ। ਨਿਓਲਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਹਿਤ ਭਇਓ ਮੈਂ ਬਨੋ ਸਹਾਇਕ। ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਪੱਖੀ ਪੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਲਿਹੋ ਮਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਬ ਸਿਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੰਨਾ ਹਾਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਬਸਤਰ ਮੋਲ ਬਹੁ ਕੇਰੇ। ਬੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਸਤਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ। ਦੇਤ ਭਇਓ ਹਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਚੰਦੂ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਰਿਓ ਵਿਸਰਜਨ ਧੀਰਜ ਦਾਇਕ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ। ਸੁਲਹੀ ਚੜਿਓ ਸੈਨ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸਕ ਦੂਤ ਪਠਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੂਰਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਗਮਨਤ ਜਾਈਏ। ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸਕਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਧਾਏ ਪੰਥ ਹਲਕਾਰਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੇਕਰ ਹਾਥ ਪਠੀ ਅਰਦਾਸ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ, ਹਲਕਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਬ ਸੁਲਹੀ ਮਗ ਕੀਨੇ ਪਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਮ ਦਿਸ਼ ਅਦਕਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮਰੀ ਤੋਂ ਪਿਖ ਧਰਕਤ ਛਾਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕੁਟਲ ਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਪਟ ਅਤੇ ਛਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਸਮੀਪੀ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰਸੋਂ ਕਰਹਿ ਨ ਕਾਜ ਅਨਿਸ਼ਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨ।
इन्हां दे मन दी नीयत बड़ी माड़ी है। हमरो जोर करन सुध केरियो। साडा तां जोर इत्थों तक ही है कि आप जी नूं सारी ये खबर पहुंचा दईए, पता लग जावे। सो कर पठी तुरत गन चेरो। तुहाडे दासां ने खबर तुहानूं पहुंचाई है, तुरंत सच्चे पातशाह ये खबर तुसीं साडे वल्लों दिल्ली दे हालात पढ़ के चंगी तरह सच्चे पातशाह इस बारे कोई निर्णय लो। श्री अर्जन पट कर अरदास। धन गुरु अर्जन देव जी ने दिल्ली दियां संगतां दी बेनती पढ़ के करी मोन बैठे सिख पास। सिख भी मुखी मुखी कोले बैठे है। सतगुरु जी चुप कर गए, कोई वचन नहीं कहा अपनी रसना तो। प्रिंद मसंद सबन को चिंता। जेड़े मसंद है मुखी मुखी उन्हां दे मन विच बड़ी चिंता है, फिक्र है। श्री गुरु को न लखे बिरतंता। वो सोचते है कि गुरु साहब दा जेड़ा अंदरला बिरतांत है, की गुरु साहब इस बारे सोचते है, ओदा सानू कोई पता नहीं लग रहा कि गुरु साहब की करना चाहते हैं। जालमा ने तैयारियां कर लिया, फौज चल पई है, गुरु साहब चुप अते शांति नाल बैठे हन। तब सब हन कर जोर बखाना। सारे ने जदों सतगुरु जी नूं शांत अवस्था विच कोई बचन करदिआं ना वेखिया तां मुखी मुखी मसंदा ने हाथ जोड़ के फिर बेनती कीती, धीरज ना रहा। प्रभु जी कौन जतन अपठाना। महाराज हुण बैरी नूं रोकण वास्ते किहड़ा जतन आप जी कर रहे हो। जिस ते बैठे नित चल होए। महाराज तुम तां बेफिक्र हो के सच्चे पातशाह अपनी मौज विच अडोल बैठे हो, तुहानूं कोई चिंता नहीं सानू लगता नजर आउंदी है, कोई फिक्र नहीं है। आबत चलियो महारिप जोए। बड़ा वैरी चलिया आ रहा हमला करने वास्ते। हमरो धीरज होत बिनासी। साडा हौसला तो महाराज मुक गया, सानू हौसला नहीं है। क्या सो कर है आन कर पासी। पता नहीं कोले आके की उपद्रव करेगा। कुछ सेना को नाहे न जोर। अपने कोले तो वैरी का मुकाबला करने वास्ते कोई फौज भी नहीं है, कोई सूरमे योद्धियां दा अपने पास किसी तरह का कोई फौज का जत्था भी नहीं है। इस करके आपां किहड़े जोर नाल किहड़ी ताकत नाल उस नाल लड़ांगे जिस दे सम्मुख जंग दे जोर। जे कोई सूरमियां दी अपने कोले फौज होवे तां सामने आए वैरी नाल जंगी कर लईए, उहदे नाल जुड़ के सामने मत्थे हो के। तुम भ्राता जेसट को मां मीत। हे महाराज जेड़ा सुलही है तुहाडे भरा पिरथी दा खास मित्र है। न देखत कुछ नीत अनीत। महाराज जो बुरा भला नहीं पिरथिया सोचदा, उहदे मन विच तां अनीत खोटा कर्म खोटा भाव बुरा करन दी सोच है। अगल बार आए रस भरियो। अगे भी सोनी बड़ा गुस्से विच भर के आया सी हमला करन वास्ते। नीठ नीठ तब मोरन करियो। मसा मसा उन्हें मोड़िया इत्थों आप जी ने कृपा ही ऐसी कीती कला वरताई। शाहो न तुम सो बिगड़ियो चाह। बादशाह तुहाडे नाल बिगाड़ नहीं करना चाहुंदा, तुहाडे नाल बादशाह किसी तरह का झगड़ा नहीं जल्दी करना चाहता है। तो दुष्ट ए नित टिक रहा है। पर महाराज दुष्ट उहदे आले दुआले जमा हो गए हैं, नित उहदे कोले रहिंदे हैं। इस करके वो किसी ना किसी समय बादशाह नूं भी भड़का सकते हैं। तुम दिश अनक तूफान उठावे। ये ताम संदा ने गल कही है, क्योंकि बिरथीए ने गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ जहांगीर कोले जाके फरियाद की, तो जहांगीर ने उदों एक बारी ये फरियाद सुनी भी अणसुनी कर दी। सियाणे वजीरां नाल वजीर खान नाल राय करके कहन लगा ये भरावां दा झगड़ा गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव जी कोले आपां काहनूं विच रौले विच आउणा, पिरथीए नूं वापस मोड़ दिओ। एक वेरी जहांगीर ने इस तरह कीता सी, पिछे ये कथा आ चुकी है। वो गल नूं सोच के मुखी मसंद कह रहे हैं कि बादशाह नहीं बिगाड़ पाउणा चाहुंदा, पर ये दुष्ट उहदे कोले रहिंदे आ हमेशा ही। ये महाराज किते ना किते उहदे कन्न भर के
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਦ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਅਦਕ ਸਦਾ ਬਿਗਰਾਵਹਿ, ਤੁਮ ਦਿਸ਼ ਅਨਕ ਤੂਫਾਨ ਉਠਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਅਦਕ ਸਦਾ ਬਿਗਰਾਵੈ, ਆਪ ਕਰੀ ਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਕਾਰਨ। ਆਪ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਤ੍ਰਿਤ ਹਮਲ ਹੈ ਸੋ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਆਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਬੈਰੀ ਢਗਿਆਵਤ, ਬੈਰੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਉਪਾਉ ਤੁਮ ਕਛੂ ਬਨਾਵਤ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਸ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਜਿਮ ਕੁਕਰ ਤੇ ਤਰਾਸਤ ਹਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਗ, ਤਿਮ ਹਮਰੀ ਗਤ ਹੈ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮਿਲਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਥੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿ ਤਜ ਥਾਨ ਚਲੋ ਕਿਤ ਆਪ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਐਸੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜੇ ਚੱਲ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੈ ਸਤਰਤਾ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਬ ਸਭ ਬਿਦ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਣੇਗੀ, ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਗਲ। ਸ਼ਾਹੋ ਸਮੀਪ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਘਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਹਮਕੋ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਖ ਲੈ ਥਿਤ ਪਦ ਸਵਾਮ ਸਾਮੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਭ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ, ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਨਤ ਦੀਨ ਹੋਇ ਬਿਨੈ ਬਿਲੰਦ, ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਠਾਨ ਸੰਗਤ ਸੋ ਬੋਲੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰੋ ਕਹਾ ਤੁਮ ਡੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਸਤਿਗੁਰ ਬਨੈ ਸਹਾਏ ਹਮਾਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਿਪਦਾ ਪਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਭਾਰੀ, ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਨਹਿ ਆਵਨ ਹਮ ਲਗ ਤਿਹ ਕੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨਬੇਰਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਪੀ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਮ ਕੂਕਰ ਮਿਰਗਨ ਪਰਤਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਪਦ ਪੰਥ ਵਿਕੈ ਭਖ ਗਾਵੇ, ਔਰ ਮਿਰਗ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਨਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਪੜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਅਮੋਘ ਹੋਵੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਘ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਭਏ ਨ ਚਿੰਤ ਨ ਹੋਲ ਉਠਾਵਾ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਹਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਮਨੋ ਮਰਿਓਈ ਸੋ ਲਖ ਪਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸੁਣ ਹੀ ਮਰੇ ਹੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹਲਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਕੋ ਤੁਰਤ ਪਧਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਭਰੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੈਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸਭ ਕੈ ਮਨ ਉਪਜੀ ਤਬ ਚੈਨ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪਹੁੰਚੈ ਨਹੀਂ ਸੁਦਾਸਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ। ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਹੋਇ ਬਿਗਨ ਬਿਲਾਏ। ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਘਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਲ ਮੇਰ ਸਮ ਲਖ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਹਰਖਾਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ। ਅਬ ਸੁਣੀਏ ਸੁਲਹੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਗਨ ਭਏ ਬਖਿਆਤ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮਾੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੁਲਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਕੇ ਪੁਜਾ ਬਿਲੋਚਨ ਬਾਮੂ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਔਰ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫਰਕੀਆਂ। ਸਿਰ ਬਾਇਸ ਬੈਠਿਓ ਦੁਖ ਧਾਮੂ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਸਤ ਸ਼ੀਕ ਭਈ ਦਿਸਦਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਛਿੱਕ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਹਿਰ ਕੁਫੇਰੋ ਹਰਨ ਪਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਣਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਸੰਗੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਨਕ ਸੌਨ ਕੋ ਹਮ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਜੀਤ ਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਪਸਗਨ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਚਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸੁਲਹੀ ਬੜੇ ਖੋਟੇ ਕੁਸਗਨ ਹੋਏ ਐ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਖ ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਸੁਖ ਸਰੀਰ ਕੀ ਚਾਹੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਨ ਕੋ ਫਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਇਹ ਸਭ ਪਤਿਆਵਨ ਕੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਬਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸਗਨ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਲਹੀ ਬੋਲਿਓ ਮਨ
ਮਾਨੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਹੋ ਬਾਨੀ। ਕਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਭੂਕ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਲਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਚੱਲਿਓ ਜੁੱਧ ਕਿਤ ਕਰਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸ ਸੰਸੇ ਤੁਮ ਧਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਗਮਨ ਹਮ ਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਗਰੋ ਅਹਿ ਰਿਪਨ ਤੇ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ CID ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਚਾਨਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦਨ ਗੁਰ ਸੋ ਮਮ ਬੈਰ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਹਿ ਲਿਹੋ ਅਪਰ ਸਭ ਖੈਰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਨ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰਾਇਤ ਸੁਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਅਹ ਫਕੀਰਨ ਕੇ ਹਮ ਸਮ ਸੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਧ ਧਰਤਾ ਤੀਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਖਾ ਸੋ ਮਿਲ ਹੋ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੁਝ ਤਰਾਸ ਨਾ ਸੁਪਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਤੇ ਲੈ ਧਨ ਘਨੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਹੋਂ ਸੋ ਕਹੋ ਕਿਦੋਂ ਤਿਸ ਹਨੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਹੋ ਸਮੀਪ ਸਹਾਇਕ ਮੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ, ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਬਲੀ ਦੀਵਾਨ ਬਡੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਅਪਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੈਸੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖ ਲਖੋ ਨਾ ਐਸੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਹਿਰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਸਖਾ ਸਭ ਸੰਗ ਲਏ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਐ। ਦਿਵਸ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਨਿਸਾ ਭਏ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਮਰਤ ਮਗ ਸਕਰੋ ਉਠਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਹਾਇਓ। ਕੋਠਾ ਨਗਰ ਹੈ ਪਿਰਥੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਧ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜਲ ਨਰ ਪਠਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪਿਰਥੀਏ ਕੋਲੇ। ਪਿਰਥੀਏ ਕੋ ਸੁਧ ਜਾਏ ਉਚਾਰੀ। ਪਿਰਥੀਏ ਨੂੰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਸਖਾ ਤੋਹੇ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਸੁਲਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਹੀਰੋ ਲਲਚਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ
ਤਾਂ ਪਿਰਥੀਏ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਲਚਾਇਆ। ਸੁਨ ਫੂਲਿਓ ਜਨ ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ। ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਬ ਮੇਰੋ ਦੇ ਕਾਮ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਐ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋਰੀ ਜਬਰੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਪਿਰਥੀਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਕੇਵਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੋਊ, ਸੰਗਤਾਂ ਧਨ ਚੜਾਉਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਗਲ ਭਾਤ ਕੀ ਠਾਨਸ ਤਿਆਰੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤ੍ਰਿਣ ਅਰ ਅੰਨ ਸੰਚ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਲੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਰਥੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਈ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਪਰ ਮੱਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੁਲਹੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਨ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਸ ਕੋ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਆਨੰਦਤ। ਬਸ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿਰਥੀਏ ਨੂੰ, ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਕਰਤ ਉਡੀਕ ਬਿਲੰਦਤ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਲੰਦ ਮਿੱਤਰ, ਬਲੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਸੁਲਹੀ ਢਿਗ ਆਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਹੀ ਚੜਿਆ ਕੇਵਲ, ਤਾਂ ਸੁਲਹੀ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਕਰ ਆਗੇ ਲੈਣ ਸਿਧਾਇਓ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਪਿਰਥੀਆ। ਕੇ ਚਿਤ ਮਾਨਵ ਲੀਨੇ ਸੰਗ। ਨਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਧਰੇ ਉਮੰਗ। ਬੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਉੱਤਰ ਗਲੇ ਸੋ ਲਾਗੇ। ਪਿਰਥੀਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲਬਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੂਝਤ ਕੁਸ਼ਲ ਹਿਰਦੇ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਹਰਕ ਪਰਸ ਪਰ ਮਿਲ ਕਰ ਕੀਨੋ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਆਸ਼ਕ ਗਨ ਦੀਨੋ। ਫਿਰ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਈ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਫੋਕਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਫੋਕੇ ਪੈਰ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਫੋਕੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ ਮਰਾਤਬ ਉੱਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮਰਾਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮਰਾਤਬਾ, ਤੇਰੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੋ ਮਿਲੋ ਜੋ ਤੁਮ ਮਨ ਰੂਰੋ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ। ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਜਾ ਕੇ
नाल ही होना बिल्कुल। ते आ पखंडियां दी अंग संग दी सहायता जिवें पखंडी करदे हुंदे आ ना, उस तरह कहंदा सदा ही तेरे अंग संग रहांगे। शाहो खुशी कर कर नित चाहे, बादशाह चाह चाह के तेरे ते अपनियां खुशियां करेगा। जह सुलही बड़ कृपा तुम्हारी, मुख शाम दी दियां गल्लां सुन के सुली अगों कहंदा जी अगे बड़ी कृपा तुहाडी मेरे ते। अभिलाखा सब पूर्व हमारी, सारियां मेरियां इच्छा तुसी पूरियां कर दित्तियां। कारज तोर मोर उर रहा, कहंदा तुहाडा इक्को ही कारज मेरे जिम्मे रह गया जिहड़ा मैं हुण बाकी करना है। करो पूर अब कै जिम है, जिवें भी होया मैं तुहाडा काम पूरा करांगा। झगड़े पासे शोर न जाऊं, ये झगड़ा नवेड़ के जाऊंगा, पीछे छड़ के नहीं जाता। मैं आयो तुझ गुरु बनाऊं, मैं दिल्ली तो आया तेनू गुरु बनाउण लई, तेनू गुरु बना के हटांगा, तेनू गुरता गद्दी दवावांगा, जिवें मर्जी दवावां। ये गल्लां सुलही ने कहियां। इस तो अगे साध संगत जी जो सुलही नाल भाना वरतेगा वो कल दे इतिहास के प्रसंग आपां समय सिर पहुँच के हाजरी भर के कथा दे विच सरवण करने हन। सो हुण साध संगत जी समा बहुत आगे जाण दी आग्या नहीं दे रहा। साडे बहुत ही सन्मान जो सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे सिंह साहिब ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी सुखजिंदर सिंह जी चेचे तौर पर पहुँचे है। उन्होंने मैं सारी संगत वालों जियो आया आखदा, उन्हों का रोम रोम करके सत्कार करता हाँ। सिख पंथ के बड़े उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी गोगोवाणी, वो भी बड़े लंबे समय तो संगत दे विच बैठ के हाजरी भर रहे हैं। सो साध संगत जी साडियां बहुत ही धार्मिक हस्तियां संत महापुरख भी इलाके भर दे और इलाके भर दे पतवंते सिंह भी संगत विच बैठे हैं। सो मैं बहुता लंबे नामां दे जिक्र च नहीं पैना चाहुंदा। मैं सारियां आईयां शख्सियतां दा, आए महापुरखां दा, आईयां हस्तियां दा, शहीद परिवारां दा ते गुरु की संगत दा रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद करदा। साध संगत जी दमदमी टकसाल दे इस हैडकुआटर स्थान उत्ते पिछले 4 सालों तो गुरमत प्रोफैशनल कॉलेज ऑफ दमदमी टकसाल ये संस्था जथे के सिंघां ने मिल के विचार के फैसला करके आरंभ की है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 पास जमात ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 12 पास कर लिया ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ MA ਅਤੇ BA फ्री कराई ਜਾਂਦੀ है। शुद्ध गुरबाणी की संथ्या और कथा का कोर्स ये 5 सालों का कोर्स है। इस वेरी 10वीं जमात तो भी दाखले शुरू कर दिते गए हैं। एक विद्यार्थी ते 65-70 हज़ार तो उत्ते साल का खर्च आउंदा। 70-75 विद्यार्थी जथे के सिंघां तो बिना कॉलेज विच पढ़ रहे हैं। सारी सेवा जथेबंदी कर रही है तुहाडी संगत की कृपा नाल, गुरु साहब जी की असीस नाल। सो साध संगत जी मेरी तुहाडे चरणों में बेनती है कि जिहड़े बच्चों ने +2 कर ली होवे, 12वीं जमात पास कर ली होवे जां 10वीं भी, वो आपां इस शहीदी समागम तो बाद अपने बच्चों के दाखले करवाओ। बच्चों नूं धार्मिक तौर पर भी और दुनियावी विद्या दे विच भी आपां निपुण करके कौम दीयां सेवावां विच समर्पित करिए। कौम दे वधिया कथावाचक प्रचारक बन आउण वाले कौम की आउण वाले समय च सिख पंथ की सेवा करन। जिहड़े लोग अज साध संगत जी अपने आप नूं गुरमत दे तत्त प्रचारक कह के कौम विच कलेश पैदा कर रहे हैं, गुरबाणी ते शरधा ते गुरु के इतिहास ते गुरु की परंपरावां नूं आए दिन बड़ी गहरी सट मार रहे हैं। वो मनमत दे तत्त प्रचारक है, गुरमत दे तत्त प्रचारक नहीं हो। गुरमत का तत्त प्रचारक कौन है? जिहड़ा आप बाणी बाणे विच परपक्क है।
परपक्क नितनेमी है, आप गुरु के सिद्धांतां उत्ते पहरा दिंदा ते संगतां दे विच गुरु के सिद्धांतां नूं प्रचारदा और नाल नाल संगतां विच गुरु के सिद्धांतां लई शरधा, विश्वास, प्रेम, भावना पैदा करदा और संगतां नूं गुरु नाल, परमेश्वर नाल जोड़दा। आप गुरमत की पालना करदा, संगतां नूं गुरमत नाल जुड़न वास्ते बेनतियां करदा। वो है गुरमत का तत्त प्रचारक। जिहड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच बैठ के शरधा दे उत्ते नुकता चीनी करदा, साडे इतिहासक स्रोतां उत्ते नुकता चीनी करदा, नाम अभ्यास बाणी सिमरन उत्ते सवाल उठा उठा के सानू नास्तिक बनाउण लगे हुए आ। उन्हां दा इक्को मनोरथ है कि सिख कौम नूं नास्तिक बना दईए, सिखां दे अंदरों शरधा नूं खत्म कर दईए। वो मनमत दे तत्त प्रचारक है, मनमत नूं पूरा प्रचार रहे हैं। साध संगत जी, जिहड़ियां शहीदियां होईयां ना, जिन्हां शहीदां दी याद विच तुसीं बैठे हो, ये शरधा विश्वास दे आसरे होईयां। उन्हां नूं गुरु की बाणी दा विश्वास सी। महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने, कलगीधर दे अकल्ले गुरु के सिख ने, खालसे ने, गुरबाणी दे आसरे, गुरु दे भरोसे, गुरु ते शरधा विश्वास अपने रोम रोम विच वसा के समय दे जालम हुकूमतां दियां जड़ां हिला के रख दित्ती। वो विश्वास सी, वो भरोसा सी नाम उत्ते, बाणी उत्ते, गुरु दी किरपा उत्ते, गुरु दियां बख्शिशां उत्ते। सो एक एक सिंह लखां दी फौज नाल लड़िया। वो शरधा विश्वास के आसरे लड़े, वो बाणी बाणे के आसरे लड़े, जिन्हों ने इस कौम की चढ़ती कला लिए अपनियां कुर्बानियां दित्तियां। सो खालसा जी, इसलिए मैं बहुतियां बेनतियां नहीं लंबियां करनियां चाहुंदा। आपां अपने बच्चों नूं कौम की सेवा विच लाइए ताकि कौम के असली गुरमत के तत्त प्रचारक ये जथेबंदी 300 साल तो उत्ते कौम नूं कथावाचक प्रचारक दंदी आ रही है। तुहाडी इस जथेबंदी ने, पंथ की इस महान संस्था दमदमी टकसाल ने विद्या के खेत्र दे विच भी बहुत वड्डी कौम की सेवा की है। गुरु घरां दी सेवा विच भी बहुत वड्डा योगदान पाया। जे शहीदियां दा समा आया तो सचखंड श्री हरमंदर साहब इस जथेबंदी के 90% सिंह शहीद होए है। 1984 दे उस घल्लूघारे विच। उस तो पहला भी देख लो, पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी, दूजे मुखी बाबा गुरबख्श सिंह जी मुगलिया सल्तनत नाल लड़े हरमंदर साहब जी की कौम की रखिया की खातर। उदों भी इस टकसाल के मुखिया ते विद्यार्थियों ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। सो खालसा जी इसलिए अज भी गुरु साहब जी की कृपा, सिंह साहब सुखजिंदर सिंह जी दमदमी टकसाल के विद्यार्थी, पर अज धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी के चरणों में सचखंड श्री हरमंदर साहब सेवा कर रहे हैं। होर भी बेअंत गुरु घर दियां, पंथ दियां, गुरु स्थानां दियां, तख्तां दे उत्ते सेवावां इस जथेबंदी विचों वरोसा के बहुत उच्चियां पदवियां ते सिंह महान सेवावां कर रहे हैं। सो साध संगत जी, आपां इसलिए मैं बार बार बेनती करदा कि अपने बच्चों नूं 6 जून के शहीदी जोड़ मेले तो बाद इस कॉलेज विच वक्त चढ़ के दाखिले दवाओ ताकि कौम की सेवा करने वाले कथावाचक प्रचारक, कौम नूं समर्पित आपां ऐसे कौम की चढ़ती कला वाले विद्वान पैदा करिए। इस तो इलावा साध संगत जी, कल नूं 5 जून है, कल नूं शाम का दीवान सजेगा और रात का दीवान भी सजेगा। परसों नूं आपां 9 बजे तक इत्थे पहुँच जाना, शाम के 4:30 बजे तक शहीदी दीवाना हाज़री भरनी है। नाल ही बेनती है, जिन्होंने भाई अजे तक खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया, मन बनाओ, खंडे बाटे का अमृत छको।
ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਛਬੀਲਾਂ ਦੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੀਏ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਝਗਰੇ ਪਾਛੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾऊं, मैं आयो तुझ गुरु बनाऊं। वाहिगुरु जी का खालसा